راہ زندگی کے نشیب و فراز میں محبت کے احساس سے تازہ دم ہونے کے لیے پروگرام سنیے راہ زندگی۔ ہوا کے دوش پہ آپ سب کی سماعتوں کی نظر جاشوا کا سلام۔ کہیے جناب کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سبھی خیر و عافیت سے ہیں، اپنے اپنے کام خوب اچھے سے سر انجام دے رہے ہیں۔ میری دعا ہے کہ آپ سدا خوش رہیں، سدا سلامت رہیں، خداوند تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے اور آپ کے کام میں بہت ترقی عطا فرمائے، آمین۔ جناب والا، دیکھا یوں گیا ہے ہمارے معاشرے میں بعض اوقات چھوٹی چھوٹی تلخ کلامی پر بڑے بڑے بھیانک نتائج بھگتنے پڑتے ہیں، اور پھر اسی طرح سے اچھا رویہ ہو تو چھوٹے سے عمل سے بڑے اچھے نتائج بھی دیکھنے کو ملتے ہیں۔ ابھی گزشتہ دنوں ایسا ہوا کہ ایک شادی تھی، وہاں پر سیٹ اپ لگایا جا رہا تھا شادی کا۔ یہ لڑکی کی شادی تھی اور اس کی مہندی تھی اور مہندی کا سیٹ اپ تھا۔ وہاں لڑکی کے بھائیوں اور لڑکی کے کزنز کے درمیان سیٹ اپ لگانے پر تکرار ہو گئی۔ کرتے کرتے بات ہاتھ ہاتھائی تک جا پہنچی اور ایک کزن نے پسٹل نکالا اور گولیاں چلا دیں اور لڑکی کے دونوں بھائی بیچارے جاں بحق ہو گئے۔ بھائی کتنا دردناک یہ واقعہ ہے۔ پھر آگے چلتے ہیں۔ گزشتہ دنوں ایسا ہوا کہ جاتے ہوئے کچھ موٹر سائیکل آپس میں ٹکرا گئے اور میں بھی پاس سے گزر رہا تھا۔ ایک موٹر سائیکل پر میاں بیوی تھے، بڑی مشکل سے وہ بچے بیچارے، اور میں نے اس شخص کو کہا جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا تھا کہ بھائی جان آپ کی غلطی ہے، آئندہ آپ احتیاط کیجئے گا، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ لو جی، اتنی بات ہوئی تو بھائی صاحب نے میرا موٹر سائیکل پیچھے سے پکڑ لیا، مجھے کہتے ہیں ادھر کھڑے ہو جاؤ۔ جی ہم کھڑے ہو گئے، کھڑے ہو کے کہتے ہیں ثابت کرو۔ میں نے کہا جناب لڑنا میرا مقصد نہیں ہے، آپ بچ گئے ہیں، خدا کا شکر ہے، سارے ہی بچ گئے ہیں، خدا کا شکر ہے۔ میرا مقصد یہ ہے کہ پلیز آئندہ احتیاط کریں اور دیکھ جانچ کے آپ ڈرائیو کریں، بس اتنی سی بات ہے۔ وہ بھائی صاحب اتنی آب و تاب سے غصے میں آ گئے کہ میں حیران رہ گیا۔ پھر سبھی نے اپنی اپنی راہ لی۔ بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جناب ہمارے رویے ایسے ہو گئے ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو کچھ میں نے کہا ہے وہی ہو، جو کچھ میں چاہتا ہوں وہی ہو، پورا ملک میرے مطابق چلے، بلکہ پوری دنیا ہی میری مرضی کے مطابق چلنی چاہیے۔ بھائی تو یہ دنیا تو جنگل کی مثال بن جائے گی اور انسان جو ہیں وہ حیوانوں سے بھی بدتر ہو جائیں گے۔ خدا کا مقصد ہے کہ انسان محبت اور پیار سے رہیں اور انسان ایک دوسرے سے محبت کریں اور پھر وہ خدا سے بھی محبت کریں۔ آئیے پروگرام میں آگے بڑھیں، سنیں تلاوت کلام پاک۔ کلام مقدس میں مرقوم ہے، ہر اچھی بخشش اور ہر کامل انعام اوپر سے ہے اور نوروں کے باپ کی طرف سے ملتا ہے، جس میں نہ کوئی تبدیلی ہو سکتی ہے اور نہ گردش کے سبب سے اس پر سایہ پڑتا ہے۔ خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں اس کے اچھے کلام کے لیے۔ یقیناً ہر ایک اچھی بخشش جو ہے وہ خدا کی طرف سے آتی ہے، تو پھر ہمارے ہاتھ صرف اور صرف اپنے خدا کی طرف پھیلنے چاہیے کہ وہی ہمیں تمام اچھی برکتیں، اچھی بخششیں عطا فرمائے۔ آئیے سنتے ہیں حمدیہ کلام۔ جو پاک دل ہے سدا، انہیں کو میسر ہے دید خدا۔ مبارک ہے جو پاک دل ہے سدا، انہیں کو میسر ہے دید خدا، انہیں کو میسر ہے دید خدا۔ دے خدا بے گمان، کھلا ان پہ راز خدا بے گمان،
جو پاک دل ہے صدا انہیں کو میسر ہے دید خدا انہیں کو میسر ہے دید خدا طالب ہے ہم میں خدا حضوری کے طالب ہے ہم میں خدا ملے کاش ہم کو تیری یہ عطا مبارک ہے جو پاک دل ہے صدا انہیں کو میسر ہے دید خدا دید خدا جو پاک دل ہے صدا انہیں کو میسر ہے دید خدا مبارک ہے جو پاک دل ہے صدا انہیں کو میسر ہے دید خدا انہیں کو میسر ہے دید خدا انہیں کو میسر ہے دید خدا حمدیہ گیت ہم سن رہے تھے جناب، اور ابھی حسب معمول میں شامل کروں گا آپ کی طرف سے بھیجے گئے میسیجز اور خطوط کو۔ علی رضا صاحب کا میسیج ہے، اس وقت بہاول نگر سے جناب کا تعلق ہے۔ لکھتے ہیں، پیاری سویٹ باجی عظما یونس صاحبہ السلام علیکم۔ پیاری باجی کی آواز میں پروگرام سنا جس کے آغاز میں باجی نے بتایا کہ آج کل بچوں کو موبائل فون دے دیتے ہیں اور بچے آج کل موبائل میں لگے رہتے ہیں، اور ہم کو بھی بچوں کے سامنے کم سے کم موبائل استعمال کرنا چاہیے۔ یہ سن کر اچھا لگا۔ پروگرام میں تلاوت کلام مقدس اور حمدیہ گیت شامل تھے۔ یہ والا گیت پورے دل سے جب پرستش ہوتی ہے سن کر بہت راحت اور برکتیں ملی ہیں۔ شکریہ جناب علی رضا صاحب۔ اسد مراد صاحب ہیں جن کا تعلق ہے کوشک گاؤں، تحصیل بلیدہ، ضلع کیچ، صوبہ بلوچستان سے۔ لکھتے ہیں کہ آج جوشوا صاحب کی میزبانی میں پروگرام راہ زندگی سنا جس کا آغاز کلام مقدس کی تلاوت سے ہوا، پھر حمدیہ گیت سن کر بہت اچھا لگا۔ سامعین کے خطوط اور میسیجز بھی عمدہ تھے، اور پسندیدہ پروگرام قدرت کے کرشمے بھی سن کر بہت اچھا لگا۔ شکریہ پیارے بھائی اسد مراد۔ مظفر گڑھ سے ہمارے دوست ہیں ارشاد الاسر جعفری صاحب۔ لکھتے ہیں کہ پروگرام راہ زندگی سنا، بہت اچھا لگا۔ جوشوا کی آواز تو ویسے ہی پسندیدہ ہے جو پروگرام کو خوبصورت بناتی ہے۔ واقعی استاد کا مرتبہ بہت بلند ہے۔ استاد معاشرے کو بلندیوں پر پہنچاتا ہے، مگر افسوس کہ ہمارے ہاں استاد کی قدر نہیں ہے۔ بہت شکریہ پیارے بھائی ارشاد الاسر جعفری صاحب، آپ نے حوصلہ افزائی کی، اس کے لیے بھی شکریہ۔ اسی طرح سے جناب ایک اور خط ہے اس وقت میرے سامنے جو کہ عادل مشتاق صاحب کے نام ہے، اور یہ خط ہے امجد خان، حکیم صدیق ماکھا، نیاز احمد، ساجد خان، عائشہ خان اور اسلم خان کی جانب سے۔ لکھتے ہیں آداب عرض، پروگرام عادل مشتاق کی خوبصورت آواز میں سماعت فرمایا۔ پروگرام کا آغاز بڑی اچھی دعاؤں سے کیا گیا، پھر تلاوت کلام مقدس سن کر اور حمدیہ گیت سن کر بھی بہت برکتیں ملی اور اچھا لگا۔ پروگرام میں لسنرز کے خطوط بھی شامل تھے، میسیجز بھی شامل تھے، جس سے سن کر بہت اچھا لگا۔ شکریہ جناب۔
बिलाल भुट्टा साहब, इनका वॉइस मैसेज आया है। कहते हैं अस्सलामु अलैकुम जी। वालेकुम अस्सलाम भाई, क्या हाल है? सेहत और तबीयत कैसी है? जनाब सेहत और तबीयत भी ठीक है, हम ठीक ठाक हैं, आप अपनी सुनाइए। लिखते हैं कि रहीम यार खान, बॉर्डर पर ड्यूटी सर अंजाम दे रहा हूँ। परेशानी सिर्फ इन दिनों में है, मेरी बहन जो है वो सिविल अस्पताल बहावलपुर में दाखिल है। दुआया दरख्वास्त की है, जरूर आप दुआ कीजिएगा। जी भाई बिलाल भुट्टा, हम आपके लिए दुआ करते रहेंगे, हमारी दुआएं हमेशा आपके साथ हैं। हमारी प्यारी बहन, खुदा उनको बहुत जल्द सेहतयाब करे और वो सेहतयाब होकर अपने घर में आए। हमारी दुआएं, हमारी नेक ख्वाहिशात उनके साथ हों। शुक्रिया। तो ये थे जनाब आपकी तरफ से भेजे गए मैसेजेस और कुतूत। बताता चलूं कि मजीद आप हमें खत लिखते रहिए, हमें आप फीडबैक देते रहिए। तो फीडबैक देने के लिए आप हमारा पता नोट फरमा लीजिए। प्रोग्राम राह जिंदगी, PO बॉक्स नंबर 117 यानी 117 फैसलाबाद पाकिस्तान। कॉल करें या मैसेज करें इस नंबर पर 0305 33 77 310। मैं फिर से बोल रहा हूँ 0305 3377 310। PCRM फैसलाबाद के नाम से हमारी फेसबुक आईडी है और पाकिस्तान क्रिश्चियन रिकॉर्डिंग मिनिस्ट्रीज के नाम से हमारा यूट्यूब चैनल भी है। तो आप खत लिख सकते हैं हमें इस पते पर। प्रोग्राम राह जिंदगी, PO बॉक्स नंबर 117 यानी 117 फैसलाबाद पाकिस्तान। हम मुंतजिर रहेंगे जनाब आपकी जानिब से फीडबैक के। लीजिए प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं, चलते हैं सिलसिला कुदरत के करिश्मे की जानिब। सामईन, दुनिया में हर जगह मौसमी जरूरियात के अलावा रिवायती तौर पर भी मशरूबात और कहवा जात का इस्तेमाल बहुत आम है, जो इन इलाकों की सकाफत का इजहार समझा जाता है। और इसी तरह से न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर में सब्ज चाय का इस्तेमाल बहुत आम है। लेकिन सामईन, क्या आप जानते हैं कि ये करिश्माती मशरूब किस हद तक सेहत के लिए फायदा बख्श है? सिलसिला कुदरत के करिश्मे में आज हम सब्ज चाय के बारे में जानेंगे और इसके तिब्बी फवायद पर बात करेंगे। सामईन, सब्ज चाय का इस्तेमाल हजारों सालों से हो रहा है। चाय की एक किस्म सब्ज चाय या कहवा है जिसे चाइनीज टी भी कहा जाता है, और ये किस्म खुद में सेहत और तंदुरुस्ती के बहुत से फवायद रखती है। साल हर साल से सब्ज चाय के लातदाद तजरिबात मुख्तलिफ तजरिबा गाहों में इंसानों और जानवरों पर किए गए हैं, जिससे ये साबित हुआ है कि सब्ज चाय बहुत सी बीमारियों को रोकने या उनके सद्देबाब में बहुत अहम किरदार अदा करती है। चाय की अगरचे बेशुमार फवायद हैं, तो भी अगर दीगर अशिया की तरह इसका इस्तेमाल एतदाल से ना किया जाए तो ये बहुत से नुकसानात का सबब भी बन सकती है। क्योंकि सब्ज चाय का अगर खाली पेट इस्तेमाल किया जाए तो इससे मैदे के बहुत से मसाइल जन्म ले सकते हैं। इसके अलावा सीने की जलन और तेजाबियत भी हो सकती है। तो सामईन, हमारे लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि सब्ज चाय से भरपूर फायदा उठाने के लिए इसका इस्तेमाल कब और कैसे करना है। सब्ज चाय को हमेशा खाना खाने के 20 मिनट बाद पीना चाहिए, जबकि हामला खवातीन के लिए इसका इस्तेमाल बिल्कुल भी मुअस्सर नहीं है, क्योंकि चाय के बहुत ज्यादा इस्तेमाल से जिस्म में आयरन की कमी हो जाती है। वो इस तरह से कि सब्ज चाय जिस्म में आयरन को जज्ब होने से रोकती है, कैफीन की मिकदार बढ़ जाती है और ये सारी सूरत हाल आरामदेह नींद के लिए बहुत ही नुकसानदेह है। सब्ज चाय का ज्यादा इस्तेमाल सर दर्द का भी सबब बन सकता है। लेकिन सामईन, वक्त गुजरने के साथ साथ जैसे ही लोग सब्ज चाय के ताकतवर फवायद से वाकफियत हासिल कर रहे हैं, तो उसके सबब से उन्होंने सब्ज चाय को अपनी खुराक का ज्यादा से ज्यादा हिस्सा बनाना शुरू कर दिया है। बहुत से ममालिक सब्ज चाय की खुसूसियात को तस्लीम कर चुके हैं, जैसा कि चाइना सदियों से चाय को इस्तेमाल में ला रहा है, और यहाँ तक कि चाइना के तिब्बी माहिरीन इसे मेडिसिन के तौर पर इस्तेमाल करने का मशवरा देते हैं, क्योंकि चाइना में होने वाली एक तहकीक में कैंसर की रोकथाम के हवाले से चाय के मुस्बत नताइज सामने आए हैं, और मुहक्किकीन के मुताबिक सब्ज चाय में मौजूद पॉलीफिनोल्स नामी जुज़ कैंसर के खुलियात को मारने और उनकी पेशकदमी को रोकने में मददगार साबित होते हैं। इसके अलावा तहकीक में ये बात भी सामने आई है कि सब्ज चाय का इस्तेमाल करने वाली खवातीन में इलाज के बाद फिर से छाती के कैंसर के असरात का इम्कान बहुत हद तक कम हो जाता है। सामईन, एक अमरीकी तहकीक के मुताबिक सब्ज चाय को आंतों के कैंसर का खतरा 30% तक कम करने के लिए बेहतरीन बताया गया है। ये खुदा ताला की कुदरत है कि सब्ज चाय में
फ्लेविनोइड नामी अज्जा और इसके साथ साथ कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स वगैरह मौजूद होते हैं जो कोलेस्ट्रॉल के असर को कम करते हैं, खून के लोथड़ों की रोकथाम और शरेयानों के काम करने के अमल में बेहतरी लाते हैं, क्योंकि सब्ज चाय कोलेस्ट्रॉल की वजह से शरेयानों में पैदा होने वाली बंदिश को कम करती है। इसीलिए रोजाना 1 से 2 कप सब्ज चाय पीने वालों में शरेयानों के सिकुड़ने का खतरा 45% तक कम हो जाता है। सामाइन, सब्ज चाय में एक ऐसा तिब्बी कंपाउंड भी पाया जाता है जो ताकतवर इंसदादे सोजन और एंटीऑक्सीडेंट के तौर पर काम करता है, जिससे जोड़ों की अमराज का खतरा न सिर्फ 60% तक कम हो जाता है बल्कि बिल्कुल खत्म भी हो जाता है। सामाइन, तवानाई बख्श दीगर मशरूबात के मुकाबले में सब्ज चाय का इस्तेमाल असाबी तनाव जैसी कैफियत में मुब्तला होने के खदशे को भी बहुत हद तक कम कर देता है, क्योंकि दीगर मशरूबात की निस्बत इसमें कैफीन की मिकदार बहुत कम मौजूद होती है। अमेरिकन जर्नल ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन में शाया होने वाली एक तहकीक के मुताबिक रोजाना 1 कप सब्ज चाय से 55 साल से जायद उम्र की अफराद की ज़हनी सलाहियतों की तनज़्ज़ुली का इम्कान बहुत हद तक कम हो जाता है। जबकि मियामी यूनिवर्सिटी की एक तहकीक में ये बात सामने आई है कि सब्ज चाय में शामिल एंटीऑक्सीडेंट अज्जा 2/3 कील महासों को साफ कर देते हैं। ताहम इसके लिए चाय को पीने की बजाय ठंडा करके फेस वॉश के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। चिकनी जल्द के लिए पुदीने की चाय को सब्ज चाय में शामिल करके बेहतर नताइज हासिल किए जा सकते हैं। इसके साथ साथ मुख्तलिफ तिब्बी तहकीक की रिपोर्ट्स के मुताबिक 2 से 3 कप सब्ज चाय का रोजाना इस्तेमाल फासिद मादे की नाली के इन्फेक्शन को खत्म करने में मददगार साबित हो सकता है, क्योंकि एक तहकीक के मुताबिक सब्ज चाय में ऐसे एंटीऑक्सीडेंट्स मौजूद होते हैं जो मसाने की सोजन को कम करते हैं। सब्ज चाय में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स ऐसे खुलियात में जगह बना लेते हैं जो एलर्जिक रद्द अमल का सबब बनते हैं, और ये दमे के बचाव के लिए दिए जाने वाली अद्वियात की तरह ही काम करते हैं। इसीलिए रोजाना 2 कप सब्ज चाय का इस्तेमाल दमे की इलामात को दूर रखने में बेहद फायदेमंद साबित हो सकता है। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक सब्ज चाय का इस्तेमाल अंजाइना और ज़ियाबीतस टाइप 2 को कंट्रोल करता है, और अगर बाकायदगी से सब्ज चाय पीते रहें तो खून में शुगर के इजाफे को भी कंट्रोल किया जा सकता है। सामईन, ये खुदा ताला की कुदरत ही है कि सब्ज चाय या ग्रीन टी अपने अंदर सेहत बख्श ग़िज़ाई अज्जा का जखीरा रखे हुए है। इसीलिए ये बच्चों, बूढ़ों और मर्दों ख़वातीन के लिए बेहद जरूरी है। बहुत सी बीमारियों को रोकने या फिर उनके सदेबाब में मदद फराहम करती है। खुदा ने जो कुछ भी बनाया है उसमें कोई ना कोई क्वालिटी जरूर रखी है, और अगर हम चीजों को उनके हिसाब से और अपनी तबीयत के हिसाब से इस्तेमाल करें तो वो हमारे लिए बहुत ज्यादा मुफीद साबित होंगी। जनाब, बातें इसी तरह से प्रोग्राम में चलती रहेंगी। मैं गुजारिश करूंगा नदीम साहब से कि वो एक अच्छा सा गाना हमारे लिए प्ले करें। अगर हम कहें और वो मुस्कुरा दे, अगर हम कहें और वो मुस्कुरा दे, हम उनके लिए जिंदगानी लुटा दे। हर एक मोड़ पर हम गमों को सजा दे, हर एक मोड़ पर हम गमों
गीत हम सुन रहे थे जनाब, और आगाज में हम बात कर रहे थे कि किस तरह से हमारे रवैयों में शिद्दत आ चुकी है। छोटी छोटी बात पर हम बरहम हो जाते हैं। ये शिद्दत हमारे घर में भी पाई जाती है। बहन भाइयों ने अगर बात नहीं मानी तो जनाब इस कदर सख्त हो जाते हैं हम कि जिसकी कोई हद नहीं है। और उसके बाद एक और काम होने लगता है, चाय का कप जो है वो दीवार में लगता है, गिलास जो है वो दूर दराज फेंके जाते हैं, और तो और खाने वाली चीजों को भी अक्सर ठोकर मार दी जाती है जब भी कोई गुस्से में होता है। भाई हमने देखना यह है कि कहीं हम अपने चिड़चिड़ेपन में आकर खुदा की नेमतों की बेकदरी तो नहीं कर रहे। खुदा सख्त नाराज होता है जब उसकी नेमतों की बेकदरी की जाती है, फिर चाहे वो गुस्से के आलम में हो, चाहे वो चिड़चिड़ेपन में हो, चाहे वो किसी भी वजह से हो। अब इस सारे कुछ की जो जड़ें हैं वो यहाँ पर आन पहुंचती हैं कि हम सिर्फ ये चाहते हैं कि घर में, खानदान में, वालिदैन को, बहन भाइयों को, बच्चों को, मोहल्ले में, मुआशरे में या इदारे में जो मैंने कह दिया वो ही होना चाहिए। अगर उसके मुनाफी कुछ हुआ तो वो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। भाई कुव्वत बर्दाश्त इसी का नाम है कि अगर कोई चीज हमारी मर्जी के मुताबिक नहीं भी हो रही तो हम उसे कबूल कर लें, उसे बर्दाश्त कर लें। कभी ऐसा भी होता है कि हमारी बात जो है वो सभी मानते हैं, और कभी ऐसा भी होता है कि हमें दूसरों की बात मानना पड़ती है। इस तरह से अगर हम चलेंगे, एक दूसरे से कंप्रोमाइज करके, कोलैबोरेट होके, इस तरह से जब हम चलेंगे तो जिंदगी बड़ी मजेदार गुजरेगी। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं, सुनते हैं सिलसिला हादसात से बचाओ। प्रोग्राम हादसात से बचाव लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं, और आज हम इस बात पर गुफ्तगू करेंगे कि हमारा तालीमी निज़ाम, हमारा निसाब जो है वो बच्चे के लिए किस कदर मुफीद है, इसके बच्चे के नफ्सियात पर, उसकी फजीक पर, उसके जिस्म पर और उसकी सेहत पर क्या असरात मुरतब होते हैं। तो साहब क्या कहेंगे आप इस बारे में? जी बहुत शुक्रिया जी। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि हमने बहुत सारी चीज़ों में, इवन अपने रहन सहन में, अपने लिबास में, अपने खाने पीने में, अपनी गाड़ियां, अपने जहाज, हर चीज हमने यूरोप से इंपोर्ट कर लिए हैं, लेकिन हमने उनके सिस्टम को नहीं समझा कि वो किस तरह से अपने बच्चों की परवरिश करते हैं। पहली बात तो ये कि वो 5-6 साल से पहले बच्चे को दाखिल करने के हक में नहीं होते हैं। दूसरे नंबर पर ये क्योंकि वो चाहते हैं कि फिजिकल ग्रोथ हो बच्चे की, जिस्मानी सेहत उसकी पहले बेहतर हो, वो पल तो जाए, इंसान तो पूरा बन जाए, उसकी जिस्मानी साख्त तो पूरी मुकम्मल हो जाए ना। आप देखते हैं छोटे बच्चे का जिस्म सॉफ्ट होता है, गोल होता है बिल्कुल। जैसे ही वो एक बड़ा बनना शुरू होता है तो आहिस्ता आहिस्ता उसके अंदर वो मर्दाना या जनाना खसूसियात जो फिर वो पैदा होनी शुरू हो जाती हैं। तो एक तो हम उनकी इस चीज को, हम 3 साल की उम्र में बच्चे को स्कूल में दाखिल करवा देते हैं क्योंकि स्कूल एक बिजनेस पॉइंट बन चुके हैं और वो चाहते हैं कि आज ही हमारे पास हवाले कर दें। दूसरे नंबर पर हमारा तालीमी बोझ बहुत ज्यादा है। जैसे जापान में मैं बताता हूँ आपको कि वहां पे 6 साल का बच्चा दाखिल करते हैं और अगले 5 साल तक वो एक किताब उसको पढ़ाते हैं और वो है उनकी अपनी जुबान में, और वो है इखलाकियात की। जैसे अगर हम अपने मजहब से कहें तो इस्लामियात की, जैसे कहें तो क्रिश्चियनिटी की, जो भी कोई हम कहें, वो इखलाकियात की किताब पढ़ा रहे हैं। उससे अच्छा इंसान बनना पहले सिखाते हैं, और हमारी कोई किताब ऐसी नहीं है जो इंसान बनना सिखा रही हो उसको। हम सिर्फ अपने जो है एक बड़े बड़े सिलेबस बना के, महंगी महंगी किताबें हैं जी, ये ऑक्सफोर्ड की किताबें हैं, ये फलां की किताबें हैं, ये फलां की किताबें हैं, ये चीजें हमने बनाकर बच्चे के ऊपर बोझ डालकर उसको अपना गुलाम बनाना सिखा रहे हैं। अभी कल ही की बात है कि मेरी एक अजीजा से गुफ्तगू हो रही थी और वो ये बात कर रही थी कि मेरी बच्ची के 93% नंबर आए हैं, लेकिन उसकी पोजीशन जो है वो 11वीं है और मुझे इस बात का बड़ा अफसोस है। तो मैंने उन्हें समझाया कि आप पोजीशन को छोड़ें, आप परसेंटेज देखें कि आपकी बच्ची की कितनी अच्छी परसेंटेज है। लेकिन अफसोस के साथ हमारे स्कूलों में, कॉलेजों में ये एक दौड़ लगी हुई है जिसके बच्चे के नफ्सियात पर बहुत ही बुरे असरात पड़ते हैं। जी बहुत बुरे असरात। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। एक दफा एक यूरोप के स्कूल के अंदर रिजल्ट आना था और सब लोग बड़े बैठे थे और इंतजार में बैठे थे कि हमारे बच्चे की पोजीशन क्या आती है, उसके नंबर कितने कितने आते हैं। तो वहां के प्रिंसिपल ने तकरीर करते हुए कहा कि आप जानते हैं कि ये जितने स्टूडेंट्स बैठे हैं इनमें कोई बहुत बड़ा शायर बनने जा रहा है, इनमें कोई बहुत बड़ा सियासतदान बनने जा रहा है, कोई बहुत बड़ा जर्नल बनने जा रहा है। अब जो सियासतदान बनने जा रहा है उसके लिए मैथ के उस तरह के फार्मूलों की इतनी अहमियत नहीं है, मैथ के इतने अच्छे नंबर आने की जरूरत नहीं है, उसे सोशियोलॉजी पढ़ने की जरूरत है, पॉलिटिकल साइंस पढ़ने की जरूरत है। जो बंदा एक शायर बनने जा रहा है उसे बायोलॉजी केमिस्ट्री में अच्छे नंबर लेने जरूरी नहीं है उसके लिए। जो बंदा कोई इंग्लिश जुबान का राइटर बनने जा रहा है उसके लिए इंग्लिश तो बहुत जरूरी है, लेकिन उसमें जो है उसे वो जो दूसरे सब्जेक्ट्स हैं उसमें इतने हाई मार्क्स की जरूरत नहीं है।
کوئی سائنسدان بننے جا رہا ہے، اس کے لیے سائنس بہت ضروری ہے، اس کے مطالعہ پاکستان میں سے نمبر ہونے کو اتنے ضروری نہیں ہے جو بھی ان کی مطلب سائنس ہوگی. تو اسی طرح ایک بچہ جو ہمارا، اس کی ساخت اللہ تعالیٰ نے جو بنائی ہے، وہ کوئی اس سائنسدان بنے گا، کوئی اچھا جرنیل بنے گا، کوئی اچھا پولیس آفیسر بنے گا، بانٹ کے دیا نا اللہ تعالیٰ نے. ہر بندے میں خصوصیات مختلف رکھی ہوئی ہیں. یہ نفسیات تو 16 اقسام میں تقسیم کرتی ہے کہ 16 اقسام کے لوگ ہوتے ہیں. کوئی کسی پوائنٹ میں تیز ہے تو ہم ان کا موازنہ کرنے کے لیے یہ مت سوچیں کہ اگر آپ کے بچے نے 60% نمبر لیے ہیں، 70% نمبر لیے ہیں تو اس کا مطلب ہے وہ دنیا کا بیکار ترین بچہ ہے. ایسا ہرگز نہیں ہے. مستقبل میں جو بزنس مین بننے جا رہے ہیں، آپ ہمارے معاشرے میں خاص طور پر دیکھیں، جتنے بڑے بزنس مین ہیں وہ پڑھے لکھے ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے نا، وہ بل گیٹس نے کہا تھا نا کہ میں نے کبھی کسی یونیورسٹی میں ٹاپ نہیں کیا، لیکن آج دنیا کی ٹاپ یونیورسٹیز کے ٹاپر جو لوگ ہیں وہ میرے سامنے ہاتھ باندھے کھڑے ہوتے ہیں کہ میری ایک مسکراہٹ کو ترس رہے ہوتے ہیں اور میری آنکھ اٹھنے کو دیکھ رہے ہیں، ہماری طرف توجہ ہی کر دے، وہ کم سے کم ہمیں اہمیت دے دیں، ہمیں جاب دے دے اپنے پاس. تو اس لیے ہمیں اپنے بچوں کو کوئی دشمن نہیں سمجھنا چاہیے، انہیں برا نہیں سمجھنا چاہیے. اب دیکھیں نا ہماری بدقسمتی کیا ہے. میں اپنے سوسائٹی کی بات کرتا ہوں. ہمارا ایک بچہ گھر میں پنجابی میں بات کرتا ہے اپنے دوستوں سے، ماں سے، سب سے. اسکول میں جاتا ہے تو اسے کہتے ہیں خبردار پنجابی زبان نہیں بولنی، اردو میں بات کرو. جب وہ اردو زبان میں بات کرتا ہے تو جب کتابیں پڑھتا ہے وہ انگریزی میں پڑھتا ہے ساری. پھر اس کے بعد جب وہ مدرسہ میں جاتا ہے تو وہاں پہ وہ عربی زبان پڑھتا ہے. پھر اس کے بعد جب وہ میتھ کی زبان الگ ہے، سائنس کی زبان الگ ہے، مطالعہ پاکستان کی زبان الگ ہے، اکاؤنٹنگ کی زبان الگ ہے، گرامر ایک بالکل ہی الگ سی چیز ہے. اب ایک وقت میں ایک بچہ جو ہے وہ 20 قسم کی الگ الگ لینگویجز، الگ الگ استاد ہیں اس کے، الگ الگ نظام ہیں، وہ سارے پورے بڑے بڑے نظام ہیں. ٹھیک ہے، اب 20 نظام کو اسے ڈیلی پڑھنا پڑتا ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر وہ سمجھ کے پڑھے گا تو ایک کتاب پڑھ سکے گا میرے خیال میں. اب سمجھنے کا ٹائم ہی نہیں ہے ہمارے پاس. اب وہ رٹے مار رہے ہیں. میں نے بہت سارے بچے دیکھے ہیں. کلاس 6 کا بچہ ایک آیا، اس سے میں نے کوئی ڈیفینیشن پوچھی، ایٹم کے بارے میں پوچھا، اس نے بڑی بہترین ڈیفینیشن بتا دی. میں نے کہا یار اردو میں بتاؤ ذرا آسان زبان میں، یہ ہوتا کیا ہے؟ کہتا جی یہ ہمیں نہیں پتا. اچھا اس کو چھوڑیں. ایک BSc انجینئر بچہ ہمارے جب کالج تھا تو اس میں انٹرویو کے لیے میرے پاس آیا تو میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا یار مجھے آسان سی زبان میں سمجھا دو کہ یہ ووٹ، والٹ، امپیئر یہ کیا ہوتے ہیں. کوئی سمپل لینگویج دے کے سمجھاؤ مجھے، آسان سی زبان میں بتاؤ. وہ کہتا جی سر یہ نہیں پتا، میں لکھ کے دکھا سکتا ہوں آپ کو اس کی پوری تھیوری پورا یہ وہ، لیکن کچھ نہیں پتا. میں نے کہا یار واٹ کو وولٹ میں کنورٹ کرنے کا فارمولا تو تمہیں آتا ہے، لیکن ایک بل پکڑاؤں تو اس کو تم سیٹ کر دو گے؟ وہ کہتا جی وہ نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کا تصور اپنے ذہن میں، اپنے دل میں نہیں اتارا، اس بات کو نہیں سمجھا. پاس ہونے کے لیے اس نے جو ہے تگودو کی اور کوشش کی، اور یہ سب چیزیں جو ہیں وہ بچوں کے نفسیات پر اور ان کی صحت پر بہت برے اثرات مرتب کرتے ہیں. چھوٹی سی بات کروں گا کہ ہم ذہین طالب علم تو پیدا کر رہے ہیں، اچھے انسان بالکل نہیں کر رہے ہیں. ہمارا نظام تعلیم اتنا غلط ہے کہ آج تک تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، کوئی بڑا سائنسدان ہماری تعلیم سے نہیں پڑھا ہوا، سارے باہر سے پڑھ کے آئے. جتنے بھی لوگ ہیں باہر سے پڑھ کے آتے ہیں اور وہی ہمیں سمجھا رہے ہیں، وہی ہمیں بتا رہے ہیں. یہ ہماری بدقسمتی، ہمیں اس پہ غور کرنا چاہیے. بالکل ہمیں اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم اچھے انسان معاشرے کو دے سکیں. بہت بہت شکریہ آپ کی ساری گفتگو کے لیے. سن رہے تھے سلسلہ حادثات سے بچاؤ، اور جناب اس میں آج بڑی پیاری باتیں کی گئی ہیں کہ کس طرح سے جو تعلیمی نظام ہے اور ہمارا نصاب ہے وہ بچوں پر اثر انداز ہوتا ہے. یقیناً ہم بہتری کی امید رکھتے ہیں. آئیے دعا کریں. خدا قادر مطلق میں تیری منت کرتا ہوں ہمارے سبھی لسنرز کو برکت عطا فرما. دعا ہے اگر کوئی بیمار ہے اس کی بیماری جاتی رہے. دعا ہے کہ اگر کوئی بے روزگار ہے تو اس کی بے روزگاری جاتی رہے، اس کو اچھا روزگار مل جائے. مشکل حالات میں ہے ہمارا ملک، دعا کرتے ہیں اے خداوند ملک کو بہتر سمت میں لے آ. اور بالخصوص ہم دعا کرتے ہیں بھائی بلال بھٹا، ان کی ہمشیرہ کے لیے ہم منت کرتے ہیں کہ وہ مکمل طور پر شفا یاب ہو جائیں اور ایک بڑا معجزہ ہو اور ہم تیرے پاک نام کی شکر گزاری کر سکیں. خداوند یسوع مسیح کے نام سے ہم یہ دعا مانگتے ہیں، آمین. اپنا بہت خیال رکھیے گا جی. اجازت دیجیے اپنے ہوسٹ جوشوا کو. ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے خدا حافظ.